بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس اللغت العربیہ للمبتدئین کا یہ لیسن نمبر 14 ہے۔ اس کے اندر چند نئے الفاظ ہیں، وہ دیکھ لیں۔ اور اس لیسن کی پریکٹس کا مقصد یہ ہے کہ فعل مضارع لازم معروف کا استعمال آ جائے، یعنی کہ فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل، ایسا ورب جس کے اندر حال اور استقبال کا معنی پایا جائے، پریزنٹ اینڈ فیوچر کا معنی پایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مضارع کہلاتا ہے۔ تو اب ہم اس کی پریکٹس دیکھیں گے۔ چند ایک نئے الفاظ دیکھ لیں۔ موظف، موظف امپلائی کو کہتے ہیں۔ فتاتن، نوجوان لڑکی کو کہیں گے، ینگ گرل، ٹھیک ہے؟ فتاتن۔ کلیتن، کلیتن کا معنی ہوتا ہے کالج۔ افرح، افرح کا مطلب میں خوش ہوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فرح یفرح سے ہے، فرح وہ خوش ہوا، یفرح وہ خوش ہوتا ہے، افرح میں خوش ہوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تسعد، تسعد کا بھی مطلب خوش ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تسعد تو خوش ہوتا ہے۔ یسہل، آسان ہونا، ٹھیک ہے؟ یسہل آسان ہونا، سہلا یسہل سے ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یسہل کا معنی ہوتا ہے آسان کرتا ہے، وہ آسان کرتا ہے۔ یربح، یربح، ربح یربح سے ہے، ربح کا معنی ہوتا ہے زیادتی، منافع، ٹھیک ہے؟ نفع کمانا، یربح تو نفع، یربح وہ نفع کماتا ہے۔ تغفل، تغفل غافل ہونے سے ہے، ٹھیک ہے؟ غفلا یغفل کا معنی ہوتا ہے غافل ہونا، تغفل تو غافل ہوتا ہے۔ خیال اس میں یہی رکھنا ہے، علامات مضارع 4 ہیں۔ پہلی تو ایک کہ فعل کے شروع میں یا آئے گی، جیسے یربحو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ابتدا میں یا آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک علامت مضارع یعنی فعل مضارع کو پہچاننے کی نشانی ہے۔ جب کبھی آپ دیکھیں اس کے شروع میں یا آئی ہے تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ مضارع کا یہ پہلا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یربحو، ربح یربحو، جیسے ذہب یذہب، ٹھیک ہے؟ تو یہ مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ یرحب، یربح وہ نفع کماتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ، ہی ڈز سم تھنگ، ایسے بتانا ہے آپ کو، یعنی فعل مضارع کی شروع میں اگر یا آپ کو نظر آئے تو ہی سے ترجمہ کریں گے، اگر آپ کو تا نظر آئے، ٹھیک ہے؟ تغفل، تغفلو جیسے ہے یہاں پر، تو یو سے ترجمہ کریں گے۔ تغفلو کا مطلب ہوتا ہے تو کرتا ہے، دیکھیں تو کرنے میں ت شروع میں آتی ہے، اور یہ علامت کے شروع میں بھی ت ہے فعل مضارع کے، تو ت سے یاد رکھنا تو، جب کبھی ت آئے گا تو سے ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تغفلو تو غافل ہوتا ہے، تربحو تو نفع کماتا ہے، تسعدو تو کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کبھی تا آئے گی تو سے ترجمہ کرنا، یعنی یو ڈو سم تھنگ، اوکے؟ یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہربو، اب یہ دیکھیں میں نے 2 علامتیں بتا دی، ایک تا بتایا، دوسرا یا، تیسرا ہے الف، ٹھیک ہے؟ جیسے افرحو میں ہے، جب کبھی الف آئے گا فعل مضارع کے شروع میں تو آئے سے ترجمہ کرنا، یعنی میں، ٹھیک ہے؟ الف آئی کی طرح دکھتا ہے، ٹھیک ہے نا انگلش میں، تو اس کا ترجمہ آئے سے کرنا ہے۔ افرحو میں خوش ہوتا ہوں، اذهبو میں جاتا ہوں، اسهلو میں آسان کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب کبھی فعل مضارع کے شروع میں الف آئے گا تو ترجمہ کس سے کریں گے؟ آئے سے کریں گے، یعنی میں وہ کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تیسری چوتھی علامت کون سی؟ نون آنا، کسی فعل کے شروع میں نون آ گیا تو نون جمع کے لیے آتا ہے، یاد رکھنا، جیسے کہ ذہب یذہب کے شروع میں نذہب، نون لگا دیا، یذہب کی جگہ نذہب، تسعد کی جگہ نسعد،
यस हुलू की जगह नस हुलू, यरबहू की जगह नरहब नरबहू। तो जब कभी आपको अलामत मुजारे नून नजर आए तो नून का तर्जमा प्लूरल से करेंगे, यानी हम। नज़हबू हम जाते हैं, नकुलू हम खाते हैं, नशरबू हम पीते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो अलामत मुजारे ये 4 हो गई हैं, या, ता, अलीफ और नून। ओके। यहरुबु, हरबा यहरुबु का माना होता है भागना, वो भागता है। लिस्सुन चोर को कहते हैं, ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है। ठीक है। शुर्तियुन पुलिस को कहते हैं। यबरुदु ठंडा होने को कहते हैं, बरदा यबरुदु से। मतरुन बारिश को कहते हैं। ठीक है, तो अब ये अल्फाज हो गए जदीद। लिस्सुन चोर, ओसनुन शाख। ठीक है, इस सबक में ये सारे जुमले फेलिया आएंगे और फेले मुजारे का इस्तेमाल किया गया है। अब देखें इबारत की तरफ आइए। यज़हबुल मुअज़्ज़फ़ु इलल मक्तबी। यज़हबु अलामत मुजारे कौन सी है? या वाली, तो तर्जुमा ही से कहेंगे, यानी वो। यज़हबु वो जाता है। अल, ठीक है, कौन जाता है? यज़हबु फेल आ गया, हमें फाइल चाहिए, तो इसमें जाहिर अगर उसके बाद आएगा तो वो उसका फाइल होता है। देखें, यज़हबुल मुअज़्ज़िफ़ु एम्प्लॉई जाता है। ठीक है, एम्प्लॉई जाता है, कहाँ जाता है? इलल मक्तबी ऑफिस को जाता है। यज़हबुल मुअज़्ज़फ़ु इलल मक्तबी एम्प्लॉई ऑफिस को जाता है। तज़हबुल फ़तातु इलल कुल्लियती। अब देखें यहाँ पे अलामत मुज़ारे बदल गई, या की जगह अब ता आ गया। ता का ट्रांसलेशन यू से करेंगे। ठीक है, तू जाता है या जाती है। तज़हबु, तज़हबु अल फ़तातु मुअन्नस के लिए। ठीक है, अगर ये इसमें जाहिर आ गया तो ये गायब के लिए मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तज़हबु जाती है, अल फ़तातु नौजवान लड़की, नौजवान लड़की जाती है, इलल कुल्लियती कॉलेज को, नौजवान लड़की जो है कॉलेज को जाती है। यंग गर्ल गोज टू द कॉलेज। अना अफरहु बिलिक़ाइक। अना मैं, अफरहु अब अलामत मुजारे कौन सी आ गई? अलीफ आ गई है, तो अलीफ का तर्जमा आय से करेंगे। अफरहु मैं खुश होता हूँ, बी किससे? लिक़ाइका, लिक़ा मुलाकात को कहते हैं, इका काफ आया आखिर में, तेरी मुलाकात यानी तुझसे मिलकर। अना अफरहु बिलिक़ाइक मैं तुझसे मिलकर, मैं तुझसे मुलाकात करके खुश होता हूँ। ठीक है, अफरहु। अंती तग़ज़बीना या फातिमा। अंती तू, तग़ज़बीना गुस्से में है, या फातिमा ए फातिमा तू गुस्से में है, यानी तू गुस्सा करती है। अंती तग़ज़बीना या फातिमा तू गुस्सा करती है ए फातिमा। ठीक है, गज़बा यग़ज़िबु गुस्सा होने को कहते हैं। ठीक है, गुस्सा करना। तग़ज़बीना, ठीक है, तू गुस्सा करती है, ता आ गई है, इसके भी शुरू में अलामत मुजारे। ए फातिमा तू गुस्सा करती है। हूँ, अंता तसअदु बिनतीजतिल इम्तिहानी। अंता तू, ये मुज़क्कर के लिए, अंती ये मुअन्नस के लिए, दोनों का मतलब यू होता है, तू। ठीक है ना, मुज़क्कर होगा तो अंता कहेंगे, मुअन्नस होगी तो अंती कहेंगे। ठीक है, तो अंता तसउद, तसअदु तू खुश होता है। देखिए, अब तसअदु शुरू में अलामत मुजारे ता आ गई, तो यू से ट्रांसलेशन करेंगे, तू। अंत तसअदु तू खुश होता है, बी किसके जरिए खुश होता है? ठीक है, बिनतीजतिल इम्तिहानी इम्तिहान के नतीजे से तू खुश होता है। ठीक है, अब नतीजा किसे कहते हैं? रिजल्ट। इम्तिहान एग्जाम। ठीक है,
تو تو امتحان کے نتیجے سے خوش ہوتا ہے. نتیجت الامتحانی، یہ مضاف الیہ ہے آپس میں. ٹھیک ہے، امتحان کا نتیجہ، ریزلٹ آف ایگزام. کیف یسہل الدرس، کیف، اب یہاں سوال ہے، حروف استفہام آ گیا. کیف، کیسے، یسہل الدرس، درس آسان کیسے ہوتا ہے، سبق آسان کیسے ہوتا ہے. آسان ہونا یسہل، ٹھیک ہے. سبق آسان کیسے ہوتا ہے، یسہل الدرس بالحفظ. ٹھیک ہے، یسہل آسان ہوتا ہے، الدرس سبق، بالحفظ یاد کرنے سے، کہ اگر سبق کو یاد کریں گے تو وہ آسان ہو جاتا ہے. یربح التاجر الامین. اب جملوں پر غور کرنا یاد رکھے، کوئی بھی فعل جب آتا ہے تو جملے میں فاعل کا آنا ضروری ہے، چاہے وہ اس میں ظاہر کی شکل میں آئے یا پھر ضمیر کی یعنی پرناؤن کی شکل میں آئے. ٹھیک ہے، تو جب کبھی آپ فعل دیکھیں گے جیسے کہ یربح آ گیا، یسہل آ گیا، تو جب کبھی فعل دیکھیں گے تو اس کے بعد فاعل کا آنا ضروری ہے. اب فاعل معلوم کرنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ناؤن تو نہیں آ رہا ورب کے بعد. اگر وہ ناؤن آ رہا ہے تو پھر وہ اس کا فاعل بنے گا. اگر کوئی ناؤن نہیں ہے تو پھر اسی ورب کے اندر سے ایک ضمیر نکالیں گے اور اس کو اس کا فاعل قرار دیں گے. اب یربح یہ ہمارا فعل ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے، التاجر. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ناؤن ہے، ناؤن کی علامت اس پر الف لام آئے یا تنوین آئے تو ناؤن ہوتا ہے. تو دیکھیے التاجر، تاجر کا مطلب بزنس مین، سیلس مین، شاپ کیپر، جیسے بھی آپ ترجمہ کریں. ٹھیک ہے، تاجر بیچنے والا، خریدنے، یہ سیلس مین سمجھ لیں. ٹھیک ہے، یربح، اب ربح یربح کا معنی میں نے بتایا نفع کمانا. یربح نفع کماتا ہے، کون کماتا ہے، فاعل کون ہے، التاجر، تاجر نفع کماتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور لفظ آ رہا ہے، الامین. ٹھیک ہے، اصول میں نے پڑھایا تھا کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ آپس میں موصوف صفت ہوتے ہیں. التاجر کے شروع میں الف لام ہے یہاں پر، اور الامین کے ابتدا میں بھی الف لام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں معرفہ ہیں. تو معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو کیا کہتے ہیں ہم اسے، معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو وہ آپس میں موصوف صفت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے ہم، یربح نفع کماتا ہے، التاجر تاجر، کون سا تاجر، الامین امانت دار، جو امانت دار تاجر ہوتا ہے وہ نفع کماتا ہے. اوکے، آگے دیکھنا. یخسر، یخسر کا معنی ہوتا ہے نقصان اٹھانا. یخسر کا کیا معنی، نقصان اٹھانا. ٹھیک ہے، یہ یخسر الرجل، یخسر کا کیا معنی، نقصان، خسارے سے ہے، قرآن میں بھی یہ لفظ آئے گا. یخسر نقصان اٹھاتا ہے، کون اٹھاتا ہے، فعل آ گیا تو فوراً آپ نے کس کی تلاش کرنی ہے، فاعل کی تلاش کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب فاعل کون ہے، الرجل، ایک اس میں ظاہر آ گیا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو اب اسے ہم کیا بنائیں گے، اس کا فاعل بنائیں گے. یخسر نقصان اٹھاتا ہے، الرجل آدمی، المحمل. اب دیکھیں الرجل پر بھی الف لام، اس کے بعد بھی الف لام، تو یہ آپس میں کیا بنیں گے، موصوف صفت بنیں گے، کیونکہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ آپس میں دونوں موصوف صفت بنتے ہیں. تو یہ محمل رجل کی صفت ہے، اور محمل کسے کہتے ہیں، جی لاپرواہ، لاپرواہ، لاپرواہی، جی لاپرواہ جی، آدمی. جو لاپرواہی کرنے والا ہے. تو جو لاپرواہ ہوتا ہے ویسا آدمی نقصان اٹھاتا ہے. ہی تغفل عن درسها،
हिया वो, तगफुलु क्या करती है, गफलत बरतती है, इग्नोर करना, इग्नोरेंस बरतना, ठीक है। तगफुलु गफलत करना, लापरवाही करना। हिया तगफुलु अन दरसिहा, वो से मुराद यहाँ लड़की है क्योंकि हिया जमीर है। हिया तगफुलु वो गफलत बरतती है, अन दरसिहा उसके दर्स से, ठीक है। दर्स सीहा आया है, ये हा जमीर आखिर में, ये मुअन्नस की तरफ राजे है। हिया तगफुलु अन दरसिहा वो अपने दर्स से गफलत बरतती है यानी लापरवाही करती है। यहरुबु लिस्सु मिनश शुर्ती, यहरुबु, हरबा यहरुबु का माना भागना होता है। यहरुबु भागता है, कौन भागता है, इसमें जाहिर आ गया अब। अलिस्सु चोर भागता है, किससे, मिनश शुर्ती पुलिस से भागता है। तस्कुतु, तस्कुतु का मतलब होता है गिरना, इस्कात का मतलब होता है गिरना, सकता यस्कुतु से। तस्कुतु क्या गिरता है, अलवरकतु, ठीक है। ये तस्कुतु को ता क्यों लाई, मुअन्नस बनाने के लिए, क्योंकि अलवरकतु पत्ते को कहते हैं जो कि मुअन्नस है। तस्कुतु अलवरकतु पत्ता गिरता है, मिनल गुस्नी डाली से, शाख से, ठीक है। पेड़ की शाख को गुस्नुन कहते हैं। तो तस्कुतु अलवरकु मिनल गुस्नी पत्ता गिरता है डाली से। यंजिलुल मतरु मिनस समाई नाजिल होता है, नाजिल होता है, अलमतर बारिश, मिनस समाई आसमान से। यबरुदुल माउ फिस सल्लाजती, यबरुदु बरदा यबरुदु से ठंडा होना, ठंडा होता है, अलमाउ पानी, पानी ठंडा होता है, फिस सल्लाजती रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में पानी ठंडा होता है, ठीक है। ला यज़हबुल मुअज़्ज़फ़ु इलल मक्तबी नहीं जाता एम्प्लॉय ऑफिस को, ला यज़हबु नहीं जाता है, अल मुअज़्ज़फ़ु एम्प्लॉय इलल मक्तबी ऑफिस को। ला तज़हबु, तज़हबु अब ता क्यों लाए, क्योंकि ये मुअन्नस है अल्फतात, ठीक है। ऊपर हमने मुज़क पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे, अब ये नीचे नेगेटिव सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ऊपर जो है इस बात में जुमले थे, अब नफी में आ रहे हैं। ला तज़हबु नहीं जाती है, अल्फतातु नौजवान लड़की, इलल कुल्लियती कॉलेज को। अना ला अफरहु मैं नहीं खुश होता हूँ, बिलिक़ाइका तुझसे मिलकर, तेरी मुलाकात से। अंती तू, ला तग़ज़बीना या फातिमा तू गुस्सा नहीं करती है ए फातिमा। अंता ला तसअदु बिनतीजतिल इम्तिहानी, अंता तू, ला तसअदु खुश नहीं होता है, बिनतीजतिल इम्तिहानी इम्तिहान के रिजल्ट से। हिया ला तग़फुलु अन दरसिहा वो गफलत नहीं करती, अन दरसिहा उसके दर्स से। ला यहरुबुल लिस्सु मिनश शुर्ती नहीं भागता है चोर पुलिस से। ला तस्कुतुल वरक़तु मिनल गुस्नी नहीं गिरता है पत्ता डाली से, ठीक है। ला यबरुदुल माउ फी सल्लाजती नहीं ठंडा होता है पानी फ्रिज में, ठीक है। तो ये सारे जुमले आप देखें, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। मकसद इस प्रैक्टिस का ये है कि आपको समझ में आए कि फेल के बाद अगर इसमें जाहिर आए तो वो उसका फाइल बनता है, नंबर एक। दूसरा ये कि अलामत मुज़ारे चार हैं, अलीफ है, या है, ता है और नून है, उसके मुवाफिक आपने तर्जमा करना है। सबसे बेहतर अगर आपको गर्दानी याद है फेल मुज़ारे की तो आसानी से आप तर्जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी चंद सवालात भी हैं उसके नीचे, इंशाल्लाह मैं चाहे तो सवालात भेज देता हूँ, आप लोग जो है उसकी प्रैक्टिस करें। और ये जितना भी पैराग्राफ हमने पढ़ा है इसको दोबारा सुने और इसको ट्रांसलेट करके अपने पास महफूज कर लें, लिख लें, ठीक है। और इसमें जो नए अल्फाज लग रहे हैं आपको उसको याद कर लें, ठीक है। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।